혹시 이게 전반적으로 우리가 인본주의에 대한 게 누룩이 남아있잖아요. 가면 갈수록 주님을 더 따르기 힘들 거예요. 그러니까 종교성과 진리에 대해 붙어있는 게 정확히 진리가 뭐고 그걸 담고 있는 종교가 뭔지 이거에 대해서 본질을 딱 구별하지 못하면 나머지 담고 있는 껍데기 때문에 휩쓸려 가실 거예요. 엄청나게 본질과 껍데기가 인본주의 뭐 이런 것들이 우리가 구분이 안 되면 엄청나게 어려울 겁니다. 왜냐하면 지금 단적인 예로 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 트럼프가 적그리스도 아니냐 뭐 이런 논쟁에는 굳이 빠질 필요 없어요. 우리가. 왜냐면 그게 중요한 게 아니기 때문에 뭐 맞으면 어떻고 아니면 어떨 거예요. 중요한 건 우리가 이 과정 가운데 어떻게 살아야 되냐인데 한 가지 트럼프에 대해서 다른 사람들처럼 다 하나님의 사람이니 뭐니 그러면서 오해하실까봐 영상 두 가지만 잠깐 보겠습니다. 오해하지 마시라고. 그러니까 이거는 뭐 트럼프가 적그리스도 이런 얘기 아니고 오해하지 마시라고. 일반 지금 이 사람들이 하나님의 사람이니 뭐니 그렇게 얘기를 하잖아요. 그게 큰 오해일 수 있어요. 자, 예를 들어 보면 영상입니다. 대통령 되기 직전 뭐라고 물어보냐? 질문이 하나님께 한 번에도 용서를 구하신 적 있냐라고 물어보는 거예요. 사회자가. Christian, have you ever asked God for forgiveness? That's a tough question. I don't think in terms of I have. 용서를 구하신 적이 있더니 That's tough question. 그러면서 말을 딴말을 계속해요. 봐봐요. I'm a religious person. Shockingly, because people are so shocked when they find this out. I'm Protestant. I'm Presbyterian. And I go to church and I love God and I love my church. And Norman Vincent Peale, the great Norman Vincent Peale was my pastor. The power of positive thinking. Everybody's heard of Norman Vincent Peale. He was 노만 빈센트 필이라고 그 긍정의 힘이라는 책을 쓴 분이 있어요. 그러니까 한마디로 저거 조엘 오스틴 이전에 아예 1세대 저 긍정 인본주의 쪽으로 가시는 이런 목사님. He would give a sermon. You never wanted to leave. Sometimes we have sermons. Every once in a while we think about leaving a little early, right? Even though we're Christians. Dr. Norman Vincent Peale Frank would give a sermon. I'm telling you, I still remember his sermons. It was unbelievable. And what he would do is he'd bring real life situations, modern day situations into the sermon. And you could listen to him all day long. When you left the church, you were disappointed that it was over. He was the greatest guy. And then, you know, he passed away, but he was a great. He wrote The Power of Positive Thinking, which is great. 한 번이라도 하나님께 용서를 구하신 적 있냐 물어봤더니 나는 종교적인 사람이고 나는 장로교인이다. 우리 교회 목사님 이름 이건데 유명한 사람인데 이 사람 설교 들으면 이렇게 좋고 이렇게 했다라고 딴소리를 계속 하니까 질문자가 다시 물어보는 거예요. But have you ever asked God for forgiveness? 하나님께 그러니까 하나님께 용서를 구하신 적이 있냐. 저는 트럼프가 단 한 번도 이렇게 말을 빙빙 흔들수라는 걸 본 적이 없어요. 질문했어요. 정말 샤프하고 날카롭게 딱딱 얘기하거든요. 아무리 이 트리키한 질문을 던져도 기자들이 아주 본질만 딱딱딱 얘기한다. 전 처음 봤어요. 이렇게 말을 흔들어서 돌리는 거예요. 우리 목사님 이름이 이건데도 들어보면 한 번 앉아있으면 빠져갖고 개도 뜯게 된다고 저쪽. 그러니까 다시 물어보는 거예요. 그러니까 용서를 구한 적 있냐? I'm not sure I have. I just go on and try and do a better job from there. I don't think so. 자, 한 번도 구해본 적이 없다. I think if I do something wrong, I think I just try and make it right. I don't bring God into that picture. I don't. 내가 뭔가 잘못하면은 회개하고 뭐 용서를 구하는 게 아니고 그냥 다 잘해야지 뭐 이렇게 내가 수습하려고 그랬지 용서를 구한 적은 없다. Now, when I take, when we go to church and when I drink other wine, which is about the only wine I drink, and have my little cracker, I guess that's a form of asking for forgiveness. And I do that as often as possible because I feel cleansed. Okay? 내가 가서 와인 포도주 먹고 요거 순찬 요거 크래커 딱 먹으면 뭐 이게 용서받는 거 아니야? 라고. But to me that's important. I do that. But in terms of officially, I could say absolutely, and everybody. I don't think in terms of that. I think in terms of let's go on and let's make it right. So 이게 당산전 이거 말이에요. 근데 이게 여러분 어떻게 생각하세요? 용서를 하나님께 구하지 않는 사람이 하나님을 믿을 수 있다 없다? 그래서
다음에 2016년도에 했고 그거에 대해서 그럼 그렇게 발언한 것을 후회하냐고 다시 한번 기회가 주어집니다. Well, let me ask you, because one of the potential attack lines has to do with an answer you gave to Frank Luntz months ago when you said that you've never asked God for forgiveness. Do you regret making that remark? No, I have great relationship with God. I have great relationship with the evangelicals. In fact, nationwide, I'm up by a lot. I'm leading everybody. But I like to be good. I don't like to have to ask for forgiveness, and I am good. I don't do a lot of things that are bad. I try and do nothing that's bad. I live a very different life than probably a lot of people would think. And I have a very Always or just I have now? a very great relationship with God, and I have a very great relationship with evangelicals, and I think that's why I'm doing so well with Iowa. The life you have now, when you say that you try to do good, that sounds very different from decades of tabloid media coverage in New York, in which some of your wilder escapades were Well, I'm documented. talking about over the last number of years. Okay. I've been, I'm leading a very good life. I try to lead a good life, and I have. And frankly, the reason I'm doing so well in Iowa and leading the polls, including the CNN poll, where I'm 33 to 20. 자, 여러분 들으신 것처럼 이게 본인과 하나님 관계는 얘기하는 게 자기는 하나님과 관계 좋고 복음주의자들과 관계가 아주 좋다. 회개한다 안 한다? 회개 같은 건 안 하고 자기는 좋은 사람이고 좋은 일만 하고 좋게 살아 왔다라고 하는 게 트럼프의 답변입니다. 자, 그러면 여러분 하나님을 우리가 이제 만나잖아요. 트럼프가 하나님 만날 수 있을까요 없을까요? 하나님 회개 없이 하나님과 좋은 관계가 있다면 그게 우리가 믿는 그 하나님일까요? 아니면 다른 걸 수도 있을까요? 자, 회개 없이 만날 수 있는 하나님, 트럼프의 하나님입니다. 회개 없이 관계가 좋을 수 있는 하나님, 트럼프의 하나님입니다. 제 하나님은 아니에요. 제가 섬기는 하나님은 달라요. 여러분, 트럼프가 기독교인들에게 복음주의 기독교인들에게 큰 지지를 얻었던 것은 동성애 반대하는 거랑 낙태 반대 같은 것이었습니다. 여러분, 이것은요 유대교도 똑같이 합니다. 유대교도. 그래서 그걸 그렇게 했다고 해서 하나님의 사람이라고까지 얘기하는 것은 저와 여러분은 오해일 수 있어요. 이해되세요? 기독교적으로 부합되는 가치를 추구해주는 것이 초기의 행적이었을 수는 있지만 그걸 하나님의 사람이라고 얘기하는 것은 자, 이 개인적으로 이 상태가 이 대통령 되기 직전 크루즈랑 누가 하냐 요 때인데 하나님을 믿는다 안 믿는다 어떻게 생각하세요? 저는 안 믿는다고 봐요. 지금은 만났을지 몰라. 근데 지금은 오히려 랍비들이 둘러싸여서 유대교인을 개종했다는 얘기인데 그거는 이제 재선이 지난 후에야 알 수 있어요. 확실한 건 랍비들에게 둘러싸여서 랍비들과 긴밀히 협의하고 있다는 것은 사실, 팩트입니다. 유대교 개종이냐는 아직 있어봐야지 밝혀질 내용입니다. 어쨌든 확실한 것은 뭐냐면 지금은 갑자기 친동성애 LGBT 쪽으로 가는 방향의 조짐이 지금 보이고 있는 상태에 있습니다. 자, 그러니까 하나님의 사람이라고 사람들이 다 그런다고 여러분들이 좋게 생각하는 유명한 목사님이 하나님 사람이라고 치켜 세운다고 다 따라가지 마시고 그냥 사람이 아니라 하나님께서 우리에게 무엇을 원하시는지 인본주의에 끌리지 마시고 마음을 잘 지키셔야 됩니다. 이해되시죠? 여기서 얘기했던 것처럼 이 말세에 이런 일들이 벌어지는 중에 개인적으로는 인본주의에 누르겠으면 여기 무조건 휩쓸릴 수밖에 없어요. 상황도 어렵고 심판도 있고 원래부터 심판이 이 해산의 고통이라는 게 처음부터 계속 있는 게 아니라 한 번 있다가 오랫동안 또 괜찮다가 한 번 있다가 괜찮다가 이 주기가 점점점 짧아지고 이제 나중에 계속 가는 건데 이게 원래부터 계속 있어 오는 거예요. 이제 점점 심해지는 건데 자, 이럴 때 심판을 당하고 어려운 데 있을 때 여러분들이 그 심판으로 인해서 어려움을 당한 분들에게 어떻게 그들을 위로할 수 있을까? 인본주의적으로 위로할 수 있어요. 하지만 그 인본주의적 위로가 그 영혼을 주님께로 인도할 수 있냐? 진짜 성경이 말하는 참 하나님이 아니라 인본주의적 가치관으로 만들어진 이상한 하나님께는 인도할 수 있겠지만 종교에는 인도할 수 있겠지만 우리가 경외해야 될 심판의 주관자이신 하나님께는 인도하지 못할 수도 있습니다. 그때 우리가 어떤 태도를 취해 살아야 되냐?
여러분 그래도 진리는 우리 마지막 기도했던 것처럼 아버지 입에서 나온 말씀은 반드시 그 목적을 그냥 이루기 전까지 땅에 떨어지지 않습니다. 이해되죠? 그래서 우리 것을 붙잡고 가야 되는 건데 다니엘서 가볼게요. 다니엘서 11장. 다니엘서 11장을 보시면 여기에 뭐라고 나오냐? 31절부터 군대는 그 편에 서서 성소 곧 견고한 곳을 더럽히며 매일 드리는 제사를 폐하며 멸망케 하는 미운 물건을 세울 것이며 그것도 언약을 배반하고 악행하는 자를 괴울로 타락시킬 것이나 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 발하리라. 자, 이 마지막 때 벌어질 일 중에 무슨 일이 벌어지냐면 오직 자기 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 발하리라 돼 있어요. 여러분 여기서 질문이 생길 수가 있습니다. 그러면 휴거는 언제냐? 지금 이거 보니까는 7년에 3년 반을 얘기하는 건데 그때 하나님의 백성은 강하여 용맹을 바란다고 하는데 이건 대체 누굴까? 휴거에 대해서 궁금하고 그 전에 있는 거 아니야? 후에 있는 거 아니야? 제가 좋은 보험을 말씀드릴게요. 휴거에 대해 신경을 끄시면 됩니다. 하나님을 그냥 목숨 다해 사랑하고 하나님과 동행하고 하나님 마음 따라서 어제 얘기했던 것처럼 에녹처럼 하나님 마음 따라 동행하는 게 중요하지 휴거 자체가 우리의 목적이 될 수가 없어요. 휴거 자체가 그 어떠한 것보다 목적이 되면 말씀드릴게요. 휴거가 만약 있고 그 언젠지 여러분 아신다 해도 아예 여러분 상관이 없을 거예요. 그것과 하나님을 따르는 게 중요합니다. 어쨌든 이때 일어난 일을 보면 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 바란다고 되어 있어요. 백성 중에 33절 지혜로운 자가 많은 사람을 가르칠 것이나 여러분이 가르침은 인본주의로 살자 가르침이겠어요? 아니면 이제라도 인본주의 누룩 다 털고 이제라도 말씀 그대로 살자는 가르침이겠어요? 이제라도 말씀 그대로 살자라는 가르침입니다. 그럼 그들이 칼날과 불꽃과 사로잡힘과 약탈을 당하여 여러 날 동안 쇠패하리라. 그들이 쇠패할 때 도움을 조금 얻을 것이나 많은 사람은 괴울로 그들과 친합할 것이며 또 그들 중 지혜로운 자 몇 사람이 쇠패하여 무리로 연단되며 정결케 되며 쉬게 되어 마지막까지 이르게 하리니 이는 작정된 기한이 있음이니라. 무슨 일이 벌어지냐? 이 어려운 때에 적그리스도가 등장하고 난리를 치는 이 어려운 때에 하나님의 사람들이 지혜로운 자가 많은 사람들을 옳은 길로 인도하는 가르침을 계속 줍니다. 이제라도 주님께 똑바로 나아가자. 인본주의 어설프게 타협하고 알지만 제꼈던 거 상황상 이제라도 돌이켜 주님 앞에 서자라고 하는 내용들이 막 나갈 텐데 그것들이 주님만 목숨 다해 사랑하자 이 얘기가 나가면 이것과 동시에 어려운 일이 동시에 막 벌어지잖아요. 그러기 때문에 어려움 가운데 인본적 도움을 어려움 중에 받는 분들도 있어요. 하나님의 백성인 사람들 중에. 근데 문제는 뭐냐? 그 도움 가운데 그 도움 때문에 마음이 흔들려요. 상상하기 좀 어려우실 수 있는데 정말 어렵고 궁핍하고 고독하고 힘들고 극심한 어려움 가운데 있을 때 아무리 인본주의고 적그리스도 사라지면 나를 도와줬어. 예를 들었어. 그럼 마음이 여러분 어떻게 될 수 있어요? 흔들릴 수 있어요. 그리고 마음이 열려서 뭐라고 되어 있냐면 신합할 것이며 34절 끝에 그들과 괴율로 그들과 신합할 것이며 자 이때 막 사람들이 순교당하고 죽어나가고 이 얘기할 때 이때에도 마음을 지키다가도 타협할 사람이 생긴다는 거예요. 여러분 요즘 벌어지는 일을 몇 가지 샘플을 한번 예를 들어볼게요. 제가 휴가가 언제인지 모르니까는 뭐 언제인지 아시는 분들은 양해해 주세요. 제가 모르니까 불쌍해 주세요. 안 가르쳐 주니까 어쩔 수가 없어요. 이게 예를 한번 들어볼게요. 보통 많은 분들이 생각하기로 휴가가 이 7년 어려운 시기 마지막 한 일회가 시작되기 전에 있다고 믿더라고요. 뭐 그게 있었으면 참 좋겠어요. 근데 기록을 보면 또 몰라. 그거 확실히 모르겠어. 자 이게 만약에 전이라고 쳐봐요. 예를 들어서 그러니까 어려움을 안 당한다고 쳐봐요. 아예 휴거에 적용이 돼서 그러면 이 휴거를 혜택받는 사람들은 어떤 사람이겠어요? 원래부터 하나님 앞에 인본주의 없이 무엇이든 순종하면서 목숨 다해 사랑하고 어디에 있던 진리의 증인으로 타협 없이 하나님과 동행하던 사람들이 휴거 될까요? 안 될까요? 그 사람들이 되겠죠. 그죠? 몇 가지 샘플 예를 들어볼게요. 만약에 휴거가 됐어. 여러분 주변 사람들, 여러분 말고
여러분 주변 사람들이 휴거가 됐어요. 그럼 휴거된 사람들은 제가 말씀드린 대로 여지껏 그렇게 해야 된다고 얘기했던 사람들이 됐을 가능성이 높을 거 아니에요, 그죠? 여러분들이 마음에 혹시라도 에이 말씀은 그렇지만 또 상황상 또 어떻게 대놓고 그렇게만 살아 라고 했었으면 안 됐을 거예요, 그죠? 그러면 이제부터라도 어떻게 해야 돼? 내가 여지껏 타협했던 것들을 계속 타협해야지. 아니면 이제라도 안 되겠다, 이제라도 주님께 나가야지. 이렇게 되는 게 정상이에요, 그죠? 우리가 하나님께 속한 사람이라면 어설프게 나이박에 마음 먹었다 이렇게 된 거를 이제라도 하나님 기회 주셨다고 생각하고 하나님 앞에 동행 시작, 목숨을 돌아보지 않는 동행 시작, 핍박 기꺼이 받음, 인본주의 제낌, 말씀 그대로 순종, 이렇게 할 겁니다. 순종 가운데 가족 뭐 나라 다 포함, 무조건 순종. 그제서야 그럴 거예요, 마음속에 여지를 두고 있었던 사람은. 질문이에요. 휴거가 되기 위한 게 목적이 아니에요. 하지만 원래 이게 정상 그리스도인이거든요. 이게 원래 정상 그리스도인이에요. 인본주의 섞여 있는 게 아니고 원래 정상 그리스도인이 이제 되겠다는 거예요. 영혼들 보면 목숨 다 전도하고 뭐하고 항상 어디 있든. 그러면 지혜로운 보험, 휴거 때문이 아니라 휴거가 언제든 간에 지금부터 그렇게 하나님께, 어차피 우리 인생 주님께 속한 사람이라면 다른 초이스가 없어요. 주님밖에 목숨 다 사랑하는 것밖에 다른 인생 초이스가 없어요. 이거 듣고 우울하신 분, 그거밖에 없다고? 그런 분이 우울하시면 제가 너무 죄송한데 그거밖에 초이스가 없어요. 여러분, 근데 원래 그러려고 우리가 태어났습니다. 그 만약에 휴거가 있다 치면 그걸 겪고 이제서야 가야지 이렇게 가시겠어요? 아니면 미리부터 수시 시험이죠. 시험이 아니지, 수시 입학 대학 수시로 그렇게 하실래요? 아니면 나중에 벼락치기 하실래요? 수시. 이렇게 본인 선택이에요. 저는 추천을 드리는 겁니다. 그래서 만약에 생각해봐요. 그러던 사람들이 어디 가든 전도하고 어디 가든 핍박도 개의치 않고 하나님 뜻을 행하던, 순종하던, 뭐 오해라던, 뭐 욕하던, 뭐 피해가 있던, 뭐 돌을 두드려 맞던, 순종하던 사람들이 휴거가 있다면 휴거가 될 텐데, 그 남은 사람들이 이제라도 그 사람들처럼 이제라도 나도 그러면 저들이 했던 얘기, 저들이 했던 행동들 기억하면서 순종만 하고 인본주의 제끼고 영혼들에게 하나님 마음대로 힘쓰게 될 거 아니에요, 그죠? 그러면 여러분들이 이걸 3자 입장으로 본다고 생각해봐요. 3자 입장으로, 객관적으로. 먼저 휴거된 것과 그리고 휴거되지 못하고 남아서 이제라도 그렇게 인본주의를 털고 주님만 사랑하고 주님과 동행함으로 따라가려고 하는 두 종류의 사람이 있습니다. 먼저 휴거되고 휴거되지 않고 남아서 이제라도 그렇게 하려고 하는 사람이 있습니다. 그러면 이분들이 남아서 전도하고 막 어떻게든 영혼들 위하고 하면 따르겠다는 거는 좋은 일이에요, 나쁜 일이에요? 감사하고 좋은 일이죠. 그런데 굳이 여러분들이 만약에 3자 입장으로 봤을 때 어떤 게 여러분은 더 선호가 되십니까? 나 막 휴가를 조정하는 것 같네. 뭘 말씀드리고 싶냐면 사실 각자의 부르심이 있기 때문에 어떻게 될지는 몰라요. 무엇을 명하시던 하나님이 가장 좋은 길로 인도해 주시는 걸 우리가 믿고 우리는 항상 하나님 앞에 다른 여지를 두지 않고 주님만 사랑하려고 계속해서 하나님께 나아갑니다. 아멘이죠? 그게 우리 존재의 목적이니까요. 그런데 만약에 여러분이 휴거된 놈들은 좋겠네, 저것들은 남아서 전도도 안 하고, 이런 마음을 가지신다면 이게 정상일까요? 아니면 심각하게 잘못되어 있는 생각이실까요? 이 말씀 왜 드린지 알아요? 이게 대부분 기독교인들 생각이에요. 종교적 누룩과 인본주의와 종교적 의를 가지신 분들의 대부분 생각이에요. 제가 이걸 언제 알았냐? 한국에서 나오라고 얘기하는 거 순종하면서부터 깨닫기 시작했어요. 저도 그런 부분이 있었거든요. 깨닫기 시작했어요. 우한을 한번 예를 들어볼까요? 여러분, 지금 우한에서 기독교인들이 있어요, 없어요? 그리스도인들이 있어요. 지금 이분들이 노란 우비 입고 영혼들에게 마스크 나눠주면서 전도합니다. 이거 좋은 일이에요, 안 좋은 일이에요? 감사한 일입니다. 감사한 일입니다. 그런데 여러분, 우한뿐만 아니라 몇 년 동안, 여러분 중국에는 지하교회가 있잖아요. 몇 년 동안 지하교회 사람들이 상당수가 중국에서 나왔습니다. 지난 몇 년 동안. 자, 이 지하교회 사람들이 중국이란 자기 조국을 버리고 나올 때에는 하나님이 가라 그래서 나가는 걸까요? 그냥 나가는 걸까요?
이들은 원래 핍박에 대해서 개의치 않던 사람들인데 원래 지하교회 원래 그렇게 하나님과 동행하던 사람들 대부분이에요. 실제 지하교회 핍박 때문에 뭐 나라 나올 이럴 사람들이 아니에요. 하나님과 동행한 사람들인데 왜 나왔을까? 이들이 나왔으면 하나님이 나가라 그래서 나온 거예요. 이 사람들이 지하교회라서 많이 알려지지 않았지만 저도 몇 케이스를 합니다. 하나님이 나가라 그래갖고 나라를 그 자기 평생 살았던 나라를 이렇게 인도하심 받아서 다른 나라에 정착해서 나갔습니다. 지난 수년 동안 중국에서. 자, 그 이후에 지금 터진 것들을 몇 개 보면 중국의 극심하게 어려운 일들이 우한에 있는 지하교회를 생각해봐요. 그러면 그 중에서 나온 사람이 있고 지금 남은 사람이 있을 텐데 나온 사람들에 대해서 여러분 어떤 생각이 드세요? 여러분이 만약에 우한에 있는 지하교회였어요. 지하교회였는데 거기서 하나님 나가라 그래갖고 나간 사람이 있고 교회에 대해서 안 나간 사람이 있어요. 그리고 지금 우한에 일이 벌어졌습니다. 그럼 여러분이 우한에 있는 기독교인 어떤 마음이 드실까요? 나간 사람들에 대해서. 생각해 보셨어요? 저 자식들은 전도도 안 하고 남아서 이때 전도를 해야지. 전도도 안 하고 나갔어. 라고 생각할 수 있어요? 없어요? 없어요. 내가 주님 안에 온전히 있는 사람이라면. 아니면 하나님께 우리가 순종하는 게 중요한 거지. 아무리 전도나 예배라고 하는 어떤 조합은 종교 행위도 주님의 순종하지 않고 하는 거는 그래서 하면 그 자체로서 하나님 역사하실 수도 있지만 나에게 있어서는 주님이 명하시는 바를 순종하는 게 우리 개개인은 가장 우선입니다. 근데 여러분들이 그 두 종류의 그리스도인을 보고 어떤 마음이 드신지를 한번 생각해 보셔야 돼요. 여러분 스스로에게. 여러분 마음을 한번 조명을 해보셔야 돼요. 지금 우한에서 전도하고 이게 감사하죠. 목숨 내놓고 전도하는 거잖아요. 그분들이 어떤 마음으로 어떤 과정을 겪어서 지금 거기 있고 있는지는 모릅니다. 그런데 전반적으로 지금 지하교회 하나님의 음성을 따라서 이미 수년 전부터 오랫동안 나왔던 분들이 있어요. 지하교회에서. 그분들은 그 우한이 벌어질 일이 전에 나온 거기 때문에 그 일을 지금 겪지 않습니다. 우리가 우한에 있는 그리스도인은 어떤 마음을 가져야 될까요? 아, 우리는 생고생 하는데 저건 미리 나가서 이런 마음이 들면 그런 마음이 있다면 그분들은 어려울 거예요. 주님 안에서 볼 수 없을지도 모를 수도 있어요. 나중에라도. 근데 이 일이 우리에게 계속 피부로 다가올 시기에 우리는 살고 있습니다. 그 근본적 이유가 그러니까 근본적 샘플이 휴거예요. 먼저 휴거된 사람이 있고 난 남았어. 어떤 마음을 가져야 되냐? 우한에서도 아마 먼저 나간 사람들, 우한에 있는 사람들 중에 기독교에 어설프게 다니는 사람들 중에는 와, 저 사람들은 먼저 나가서 뭐 좋겠다 이런 마음이 있을 수도 있잖아요, 그죠? 그런 분들은 하여튼 그런 분들 하나님께 속한 사람이라면 이제라도 하나님을 그렇게 목숨 다해 나아갈 거고 이제라도. 그리고 이미 우한에서 하나님께 그 전에 빼신 사람이 있다면 좋겠다가 아니고 원래 그 사람들은 이미 겪어야 될 것들을 겪으면서 핍박부터 시작해서 이미 예수님의 증인으로 동행하고 있던 자들이었을 가능성이 높아요. 이해가 되세요? 무슨 뜻인지? 그러니까 수시로 가시고 나중에 벼락치기를 권해드리지 않습니다. 휴거를 위해서가 아니에요. 그게 원래 우리 존재의 목적이기 때문에. 더 이상 미루지 마시라는 거예요. 마음에 대해서 하나님 말고 다른 거에 여지를 두고 있는 것을 더 이상 미루지 말라는 거예요. 여러분 한국도 마찬가지일 수 있습니다. 이제. 슬프게도 오히려 하나님이 분명히 나오라고 말씀했으면 나와야 되는데 그게 아니라 거기 영혼들을 종교적으로 전도한다고 하는 것 그 자체가 나쁘다고 볼 수는 없어요. 종교적으로. 하지만 하나님 나오라고 하는 음성보다 그걸 더 의롭게 본다. 그런 것들이 종교적 누룩일까요? 아닐까요? 슬픈 거예요. 슬픈 거. 근데 대부분의 종교적 관점, 인문적 관점은 그걸 의롭게 볼 수밖에 없습니다. 아, 우한에 남아서 전도해야지. 왜 우한에 미리 나갔지? 하나님이 그 우한에 벌어질 것 때문에 피해라는 게 보다 나가라서 나간 거거든요. 이게 계속해서 증인, 증거 여러 모양이 되겠지만 마치 내비게이션처럼 언제 어디서라도 이제라도 마음을 돌이고 전심을 나가면 되는 거예요. 휴거가 언제일지 모르겠지만 항상 휴거를 위해서가 아니라 이때
마음을 정하고 더 이상 여지를 없이 주님만 순결히 따라가야 되는 게 맞는 겁니다. 이 인본주의로 넘어가고 지금 저 평화협정이 어떤 모양을 될지 모르겠지만 어쨌든 적그리스도가 실제 등장해서 평화협정을 가지고 온다면 그거는 인본주의 끝판왕이거든요. 그래서 이거를 반대하는 유일한 세력은 유일하게 하나님을 말씀 그대로만 인본주의적 누룩을 털고 따르는 그 진정 하나님의 백성밖에는 없어요. 그때 우리가 마음의 여지를 두고 있다, 뭐 열어놨다, 누룩들 아직 냅두고 있다, 그러면 우리가 아까 읽었던 것처럼 그 와중에 똑바로 전하고 얘기까지 하면서도 흔들려서 하나님을 떠나던가 타협하던가, 그러면 이 일들의 시점들이 계속 보이는 거예요. 어떤 분은 처음부터 마음을 잘 정해서 쭉 갈 수 있을 거고, 어떤 분은 에이 설마 거의 그렇게까지 해야 되라고 마음 여지 두고 있다가, 혹은 자기가 종교적으로 볼 때, 인본적으로 볼 때 옳아 보이는 종교적 행위, 하나님 음성 추구하는 것보다 거기에 있다가 나중에라도 정신 차려서 주님께 돌아올 수도 있지만 아예 안 돌아올 수도 있습니다. 아예. 요한계시록 16장 보면 심판이 막 임할 때 하나님을 아는 것으로 여겨지는 그 사람들이 하나님을 막 대적하고 욕합니다. 그런 불상사가 우리에게는 없었으면 좋겠어요. 그 어려움 가운데 우리가 기대하지 못하고 예상하지 못한 어려움 가운데 있다 할지라도 우리가 하나님을 붙잡는 겁니다. 나를 환난에서 건져주신다고 붙잡는 게 아니고 그냥 환난에 있던 어디에 있던 하나님만 붙잡는 겁니다. 요한계시록의 교회들을 보면 어떤 교회는 하나님 아예 대놓고 뭐라고 얘기하냐면, 한번 볼게요. 요한계시록 2장 8절 서머나 교회. 여러분 이 우한과 휴거에 대한 이거에 따라서 여러분 마음이 지금 상태가 지금 조명이 되세요? 하나님께 순종하는 게 제일 최선입니다. 우리한테 무엇이든 간에. 2장 8절 서머나 교회의 사자에게 편지하기를 처음에 나중에 죽었다가 살아나신 이가 가라사대, 자 부활하신 그분이 얘기하십니다. 내가 너의 환난과 궁핍을 안다. 너의 행위와 너의 환난과 궁핍을 안다. 지금 이 서머나 교회는요 환난과 궁핍 속에 있습니다. 궁핍이 뭐예요? 재정적으로 힘이 찢어지는 거예요. 어려운 상태에 있어요. 근데 현대에 우리가 갖고 있는 인본적 기준으로 보면은 이거는 야 하나님 믿으면 돈 잘 벌어야 돼, 형통해야 돼, 하나님 믿으면 그런 어려운 일이 너한테 안 벌어져라고 우리가 만든 하나님들이 많잖아요. 우리 마음속에 나를 형통케 하시고 돈 잘 벌게 만든 그 하나님, 그 기준이면 이 서머나 사람들은 그 기준에 있는 사람들한테는 하나님에게 속해 있지 않는 사람으로 보일 거예요. 하지만 그리고 혹시 하나님 믿으면 환난 같은 건 아예 안 겪으라고 오해하는 분들이 있다면 그들에게도 서머나 교회는 하나님께 속해 있지 않은 교회로 보일 거예요. 하지만 하나님이 자기 목숨보다, 예수님이 자기 목숨보다 사랑하는 서머나 교회는 어떤 상황에 있냐? 환난과 궁핍 속에 있습니다. 환난과 궁핍. 그럼 좋은 보험, 환난과 궁핍이 올 수 있다 없다? 있습니다. 예수님 믿음 없을 거야 그러다가 있으면 여러분 보장 안 되는 보험이에요. 궁핍이 있습니다. 이때 그 환난과 어려움 가운데 있는데 예수님 믿으면서, 그리고 행위까지, 지금 여기 킹제임스만 기록됐지만 이 행위까지 있어요. 주님 사랑해서 믿음의 행위까지 있어요. 그런 교회한테 인본적으로 좀 위로 좀 해주시지. 주님 가셔서 뭐라고 얘기하냐? 자 봐라, 널 핍박하는 애들이 스스로 하나님 믿는다고 하는 자칭 유대인들인데 걱정하지 마라. 너 그것 때문에 마음 어려워하지도 마라. 유대인이 아니다. 그러니까 하나님을 믿는 애들이 아니고 실상은 사탄의 모임이다. 저것들 광명의 천사를 가장한 것들이다. 그러니까 걱정하지 마. 마음 흔들리지 마라. 10절 네가 앞으로, 여지껏 수고했다가 아니고 앞으로 받을 고난을 두려워 말아라. 와, 여지껏 궁핍과 환난 가운데 있는데 주님이 오셔갖고 아유 얘야 이게 아니고 장차 네가 마음 지키고 있는 거 그게 맞는 거야. 걔네들 뭐 사람이 저 뭐 유명하다고 됐어, 뭐 겉으로 볼 때 예수 잘 믿는 것처럼 보여도 됐어, 걔는 사탄의 모임이야. 됐고 네 마음 지켜라. 앞으로 장차 받을 고난을 두려워하지 말아라. 어떤 고난이냐? 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니. 여러분 서머나 교회 전체도 아니야.
너희 중에 몇을. 어떤 마음이 드세요? 우리 중에 몇만. 주님이 우리를 제일 잘하십니다. 가장 좋은 거 주십니다. 몇을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환난을 받으리라. 네가 죽도록 충성하라. 그래야만 내가 생명의 면류관을 너에게 주리라. 아멘. 다도 아니야. 이미 환난과 궁핍 중에 이게 신앙을 겨우 주님만 사랑한다. 눈물 흘게 주님만 따라간다. 이러고 있는데 수많은 핍박들. 잘못 믿는 거야. 어쩌고 막 이러고 막 저 정도 어렵고 따라가는데 주님이 뭐냐면은 장차 너희 중에 몇은 고난을 받는데 그 정도가 죽도록 죽음과 충성을 바꾸지 않아야 된다. 10일 동안 엑기스로 쫙 받는데 10일 동안 엑기스로 옥에서 가만히 이렇게 있다 오실 것 같으세요? 죽도록 충성인데 죽도록 바꾸지 말라고. 누가 얘기하는 거예요? 죽었다 부활하신 분이 얘기하는 거야. 나 봐라. 죽음을 이긴 나, 부활의 첫 열매, 내가 너에게 얘기해 주지 않느냐. 내가 너의 증인이고 너의 믿음의 반석인데 장차 너희 중에 몇 사람이 옥에 들어가서 환난을 받을 건데 지금에 이미 환난 받고 있는 사람들한테 그 정도 환난이 아니라는 소리겠죠. 환난을 받을 텐데 죽도록 충성해라. 내가 생명의 면류관을 너에게 줄 것이다. 11절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 둘째 사망의 해가 뭔지 아세요? 요한계시록에 나오는 지옥입니다. 요한계시록 20장 14절에 보면 사망과 음부도 불못에 던지오리니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 불못, 불타는 연못, 불의 이거 호수, 지옥입니다. 지옥. 지옥을 안 가는 사람이 누구라고요? 죽도록 충성하는. 어느 상황에서 환난과 궁핍합 가운데 거기서 다시 주님 오셔서 더 큰 환난 10일 동안 죽도록 받고. 안 그래도 여지껏 지금 하나님 믿는다고 하는 사람들 와갖고 자꾸 너 그거 신앙 그거 이상한 거야 아닌 거 같아 막 힘들고 막 마음 지키기 어려워 죽겠는데 죽도록 충성해라. 그러면 지옥에 가지 않는답니다. 사실 이 요한계시록에 나오는 교회들을 향하시면서 말씀하시는 예수님 마음을 생각하면요 너무 눈물 나요. 예수님이 자기 목숨보다 아끼는 교회거든요. 자기 피값 주고 산 자기 신부거든요. 자기 이름 때문에 그 어려움 당하는데 인본적으로 우리 생각은 이거 예수님 말고 사람이 이 썸머나 교회 갖고 예수님 대신 이 말 전했다고 생각해봐요. 그 사람 두드려 맞아요. 사랑 없다고. 근데 앞으로 이 일이 지금 이 시험으로 준비가 돼 있는데 서문학 교회에 어설프게 인본적으로 유일하고 이렇게 하지 않았다면 이 서문학 교회 가운데 나중에 하나님 앞에서 볼 수 있는 사람이 있을까요? 없을까요? 그래서 죽도록 충성하라고. 이게 끝난 게 아니라 10일 더 참아라. 너희 중에 몇? 이 중에 생각할 거예요. 누구는 옥에 가서 죽도록 충성하는 시험을 받을 거고 누구는 안 받을 거예요. 그럼 여러분 어떤 생각 드세요? 만약에 옥에 끌려가는 사람들이 혹은 안 끌려가는 사람들이 여러분들이 그럼 어떤 마음이 드시겠어요? 안 끌려가는 사람은 어떤 사람일까요? 아마도 이미 죽도록 충성하는 이 시험이 맞춰진 사람일 거예요. 이미 옥에 굳이 안 들어가기 전까지. 다시 보완 말씀드립니다. 나중에 그렇게 어차피 우리는 예수님만 목숨 다해 살아가고 다른 것과 안 바꾸는 게 우리의 존재 목적인데 나중에 하지 마시고 수시 어차피 할 거 나중에 끌려가서 하지 마시고 10일 동안 미리부터. 아멘이죠? 그리고 저놈은 왜 안 끌려갔을까? 이 마음 갖지 마시라. 이거 자체가 주님과 상관없는 거. 이제라도 그러면 안 끌려가는 애들은 마찬가지예요. 쟤네들은 이미 평상시대 동행하면 목숨 다해갖고 누력 없이 갔던 그런 사람들일 거예요. 그럼 저놈들은 왜 안 끌려가갖고 이렇게 버티는 게 더 종교적으로 멋있고 의롭지? 이게 자체가 인본주의예요. 그냥 이렇게 끌려가서라도 10일 동안 충성해갖고 주님께 나가면 감사한데 수시란 게 있으니까 어차피 결론은 똑같아요. 그러니까 미리 하죠. 제가 아내한테도 옛날에 그랬습니다. 만약에 생각해봐라. 휴가라는 게 있는데 내가 만약에 됐다고 쳐봐라. 그러면 너 남으면 이제 하나님께 속해졌다고 네가 속해진 사람이면 나 없이
재정적 만나 믿음으로만 살면서 핍박 이거 애들 데리고 다 견디면서 돌파하면서 가야 되는데 그때야말로 네가 여지껏 이건 이러면 안 되는데 라고 어설프게 타협하고 했던 건데 그제는 싹 버릴 거다. 네가 하나님 안에 속한 사람이라면. 안 속한 사람이라면 에이 그러고 그냥 지옥 자식으로 그냥 쭉 가다가 지옥 갈 거고, 하나님께 속했어라면 이제서라도 내가 똑바로 가야겠다고 버릴 거다. 그러면 지금부터 그럴래? 아니면 나중에 그때가 처해지면 그럴래? 라고 그랬더니 엄청 열받아 하면서 마음을 정하시더라고요. 근데 이게 좋은 거예요. 어차피 우리가 그러려고 사는 건데 마지못할지라도 결론이 같으면 되는 거예요. 주님만 사랑하는 거. 내 목숨보다 더 사랑하는 거. 이거밖에 선택이 없습니다. 여러분 우리 어제 이거 왜 교회들 보기 시작했는지 기억나세요? 너무 다른 데 왔다 갔다 해서 잊어버릴 수 있는데 다시 말씀드리면 여기에 있는 내용들을 지키는 게 중요한 거예요. 우리 것으로 실제로 삼는 것. 이게 기본이에요. 이걸 이기는 자는 둘째 사망에 가지 않는다. 이 마지막 때를 살아가는 하나님의 성도라면 이게 기본인 거예요. 당연한 거예요. 어떤 특별한 사람만 10일 동안 죽도록 아니에요. 수시. 너무 우울하지 마십시오. 기쁜 거예요. 주님이 어제도 얘기했지만 내가 주님 때문에 죽어도 되는 게 지금부터라면 세상에 감당 못합니다. 그리고 진짜 두려운 게 하나님 외에 없습니다. 여러분 무섭게도 사람들이 요즘에 뭘 만나? 이 둘째 사망의 해라고 돼 있잖아요. 지옥 안 간다는 건데 여러분 요즘 이런 게 있어요. 하도 마귀가 하나님을 경외함을 제껴버리느라고 뭘 만들어놨냐면 지옥을 완전 만만한 것으로 착각하게 만들어놨어. 제가 이제 미디어 강의 이런 거 하면 애들한테 몇 개 보여주는데 막 그런 노래 혹시 아세요? 옛날 노래인데 AC/DC 하이웨이 투 헬 이런 거 있어. 막 지옥 가는 고속도로 이게 후렴구예요. 막 우리 친구 다 있으니까 나 빨리 갈래 막. 그러면서 그 영상 보면요, 그런 공연 이런 거 영상 보면 거기 참가자들이 신나서 미쳐요 그냥. 근데 이 가사 내용은 뭐냐면 Highway to hell 와 이러고서 지옥 가는 길 고속도로. 여러분 이런 식으로요. 마태복음 가보겠습니다. 마태복음 10장. 어제 우리 읽었던 부분 보면 이 어려운 상황 가운데 하나님만 경외할 수 있는 그 힌트가 하나 뭐냐면 이거예요. 팁. 하나님만 경외할 수 있는 팁이 뭐냐? 28절입니다. 10장 28절. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 이 핍박하는 이 사람들 두려워하지 말고 오직 너의 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 이걸 짧게 얘기하면 지옥에 대한 두려움이 살아있으면 하나님을 경외할 수 있어요. 근데 지옥이 안 무섭잖아요. 만만하잖아요. 그러면 경외함이 쥐뿔도 없을 수 있습니다. 근데 마귀가 이 시대 가운데 만들어 놓은 큰 게 뭐냐면 이것만 깨지면 하나님을 안 경외하니까 이걸 다 집어넣었어요. 마음속에 은근히. 지옥 얘기하면 아무렇잖아요. 지옥? 나도 단다냐? 이 시대가 미쳐버렸어. 여러분 여기 이어서 보면 뭐라고 되어 있냐? 32절에 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저를 부인하리라. 아유 이때 그냥 타협하고 그냥 뭐 넘어가지 뭐. 이런 식으로 하나님에 대해 진리에 대해 부인하는 것 자체가 뭐와 직결되어 있는 걸 얘기하시냐면 지옥과 직결되어 있다고 얘기를 하시는 거예요. 근데 이거를 다 그러고 경외하는 것을 우리가 너무 희귀해서 못 보다 보니까 에이 뭐 타협하는 거 다 그런 거 아니야? 라고 넘어갈 수 있는데 하나님 말씀대로 일하십니다. 바울도 디모데후서 마지막에 보면은 내가 예수님을 부인하지 않았기 때문에 어느 상황에서든 그분도 나를 부인하지 않으실 거라고 이렇게 얘기를 합니다. 그럼 우리가 하나님 부인하면 하나님이 우리 나중에 심판 앞에서 부인하실까요? 시인하실까요? 부인합니다. 나 구원 받았는데요? 구원 안 받았기 때문에 부인한 거예요. 여러분들이. 저 여러분들이. 만약 부인했다면 하나님은 더 근본적으로는 지옥에 대한 경외함을 상실해버렸기 때문에 죽도록 충성 안 하고 부활하신 분이 오셔서 죽도록 충성하라고 얘기하고 이거 이기면 좀 이렇게 우리가 갖고 있는 종교적 기준으로 가혹해 보일 수 있는 표현이지만 지옥 안 간다. 이 당연한 거. 지옥에 대한 만만함. 이게 이 시대 가운데 잔뜩 우리 마음 가운데 뿌려져서 하나님이
아주 만만하게 보이는 겁니다. 여러분 혹시 여러분들이 지옥에 대해서 만만하게 여기는 그런 마귀의 거짓말을 마음속에 갖고 있을까봐 지옥을 한 번만 더 정리하고 우리가 기도했으면 좋겠어요. 여러분 만약에요 개미가 온 힘을 다해서 여러분을 미워해요. 온 힘을 다해서 앞에서 막 개미가 여기서 서갖고 막 더듬이 세우고 웃기죠? 뭐야 밟아 죽이면 끝이잖아요. 그냥 어디 개겨 죽이면 끝이지. 근데 개미 말고 한 40대 건장한 남성이 여러분들 길 가고 있는데 스키하고 기절했는데 눈 떠보니까는 저기 어디 호주 그 깡시골에 소리 질러도 아무도 못 찾아오는 거기 지하에 여러분들 벌거벗긴 채로 묶여갖고 딱 이렇게 정신 차려진 거야. 앞에 온갖 무서운 몇 명 죽었는지도 몰라. 피 막 살점 묻어있는 막 이상한 끔찍한 기구들이 잔뜩 있고 앞에 눈이 시뻘게 갖고 씩씩거리면서 그 40살 먹은 남자가 오더니 얘기를 하는 거예요. 평생 여러분을 미워하고 증오하고 어떻게든 해코지할 이 생각만 하고 살았던 사람이에요. 만약에 사이코패스죠. 막 씩씩거리고 눈 빨개 갖고 그래서 그때가 드디어 온 거야. 이게 여러분의 현실이야. 그럼 개미랑 비교했을 때 어때요? 개미는 아무리 목숨 걸고 목숨 다해 우리를 미워해도 우리에게 위협이 안 됐어요. 왜? 능력이 안 되거든요. 쥐가 해봤자 뭐 할 거야? 좀 깨무는 거? 능력이 안 돼요. 근데 당장 이 40살 먹은 이 사람이 우리 눈앞에 이게 현실이라면 위협이 됩니까 안 됩니까? 나 쉬할 것 같아. 무서워서. 얼마나 무섭겠어. 이거 소리 질러도 안 되고 끝이야. 근데 어떻게 죽일지도 몰라. 왜 이게 위협이 되냐면 얘는 개미보다 나를 해칠 수 있는 능력이 있기 때문이에요. 여러분 지옥이라는 곳은 거룩하신 하나님께서 악을 미워하시는 하나님께서 이분의 능력이 제한이 있어요 없어요? 이분의 능력은 제한이 없습니다. 제한이 없는 전능하신 분이세요. 이분이 가장 미워하는 게 뭐예요? 죄입니다. 죄를 이분의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 우리를 사랑하시지만 죄도 마음을 다하고 힘을 다해서 미워하십니다. 그래서 이분께서 능력이 제한이 없으신데 동원할 수 있는 모든 능력과 최고의 진노를 끄지 않고 영원토록 쏟으시는 것이 지옥이에요. 만만합니까? 안 만만합니까? 절대 안 만만해요. 영원토록 능력을 최대한으로 다 동원해갖고 쏟으시는 것이 지옥이에요. 40대 사람 따위가 나에게 위협을 하고 마음을 다해서 미워한다 그래도 그 정도로 두려울 판에 전능하신 하나님이 모든 능력을 다 쏟으시는 진노의 자리. 영원토록. 최대한으로 능력을 다 동원하셔서 쏟으시는 그 자리. 절대 만만하지 않습니다. 거기에다가 여러분 라이터 불을 여러분 턱 밑에 3초 동안 켜놔요. 그럼 어떠세요? 아무렇지도 않으실 분. 아, 난 따스해요. 이런 분 없습니다. 최소한 뜨거워요. 3초 동안 되고 있어요. 이거랑 여러분 저기 주유소 가가지고 이제 여러분한테 주유소에 있는 기름 다 끄지만 않고 다 부어서 불을 딱 붙였어. 여러분 혼자를 위해서 주유소 제가 그러겠다는 게 아니고 너무 이걸 다 붙였어. 여러분 라이터 불과 비교해서 이거 어때요? 상상하기 어렵죠? 근데 여기 한 가지 옵션을 넣을게요. 여러분이 타도 다 느껴지는데 안 없어져. 안 죽어. 끝이 없어. 쉽지 않을 거예요. 근데 하물며 세상에 존재하는 걸로도 그 정도인데 이 지옥은 이 전능하신 하나님께서 가장 극한 진노로 능력을 다 동원해서 이 쏟으시는 진노가 영원토록 꺼지 않는 계속해서 이어지는 지옥불입니다. 꺼지지가 않아요. 여러분 자살하는 사람들이 세상 끝나면 자살할 줄 알고 함부로 자살 생각하죠? 절대 하실 추천드리지 않지만 만약에 했다. 눈 뜨자마자 심판돼서 심판받고 바로 지옥불에서 영원토록 이를 가면서 계속합니다. 끝? 없어요. 이 정도 하면 끝나겠죠? 없어요. 계속 영원토록. 그냥 여러분 가만히 얌전히 타겠어요? 주유소 불만 비교해도 여러분 가만히 있겠어요? 주유소 불은 상상도 못할 하나님의 진노의 유황불입니다.
그 고통이 견딜만 하시겠어요? 소리 지르고 아우성에 난리치고 있는데 거기에 누가 있을까요? 하나님이 인생 가운데 여러 모양으로 기회를 줬지만 악독하게 하나님 아니라 다른 것을 끝까지 믿고 안 놓고 있던, 어둠을 끝까지 징글징글 맞게 자기 한 면 빠져갖고 안 놓고 있던 그 사악한 자들이 다 모입니다. 근데 그들에게는 하나님께서 기회를 한번 주셨기 때문에 그냥이 아니라 나에게 이 죽기 전에 그 하나님의 도전이 마지막 기회인 줄 몰랐던 거야. 나 그때 그거 잡을 거야. 나 그거 잡을 걸. 여러분, 그 끔찍한 상황까지 처해서 그 기회를 안 잡은 채로 거기에 있다 그러면 여러분 마음이 안타까우시겠어요? 안 안타까우시겠어요? 미치고 환장하겠는 거예요. 그게 마지막 기회인지 몰랐던 거야, 진짜. 그게 마지막 기회고. 이를 바득바득 깔고 막 후회와 고통과 영원토록. 자살이 끝이 아니에요. 자살 함부로 생각하지 마십시오. 함부로 입 밖에도 꺼내지 마십시오. 바들바들 그 난리가 났는데 여러분 혼자 있지 않아요. 전 인류의 역사상 존재했던 하나님이 아닌 그 어둠을 택했던 수많은 그 사악한 인간들이 다 있습니다, 거기. 그냥 얌전히 있을까요? 그 똑같이 아수라장으로 소리치고 아우성치고 욕하고 이갈고 난리가 나는 그 후회와 그 혼돈과 그 고통, 영원토록. 여러분, 우린 영원한 존재예요. 저 여러분들이 인정하건 인정하지 않건 영원한 존재입니다. 근데 이 영원은 우리 생이 끝나면 딱 두 종류로 갈라집니다. 영원토록 주님과 계속 흠터지게 사랑하든가, 아니면 영원토록 이를 갈면서 이 말로는 설명이 안 되는 이 고통 가운데 계속 불타던가. 이렇게 짧게만 설명드려도 지옥이 만만하세요, 안 만만하세요? 절대 만만할 수가 없는 거예요. 근데 이 시대에서는 지옥을 만만하게 만들었고, 지옥만 만만하게 만들면 하나님의 말씀을 감히 내가 옵션처럼 제끼고 안 믿기는데 뭐 어쩌는데 이게 더 난데, 이런 미친 소리를 할 수 있게 만들었던 거예요. 이 세대가 그래서 하나님께 함부로 그렇게 대항할 수 있는 겁니다. 여러분, 아까 말씀드렸지만 요한계시록 16장 보면 하나님을 안다고 생각하는 이 사람들이 심판받으면서 회개하는 게 아니고 심판받으면서 하나님을 막 욕하고 저주합니다. 회개 안 하고. 지옥에서도 더 심하게 그럴 거 아니에요. 여기서 심판받으면서 그런 사람들이라면. 근데 그게 언제 결정되냐? 그 사람들은 인본주의를 안 탄 사람들이에요. 왜? 자기가 마음속에 만들어 놓은 하나님은 나한테 좋은 거 주고 이러고 이렇게까지 안 하고, 그건 너무한다. 내가 하나님을 재판하거든요. 여러분, 교회에 보면 많습니다. 어떤 식이냐? 자기 마음속에 이미 자기가 상상하는 하나님이 만들어져 있어요. 하나님이 이러셔야 돼. 이래야 돼. 우리가 자라면서 인본주의, 세상으로부터 교육받은 선악의 기준으로 만든, 내가 만든 하나님의 마음속에 다 있습니다. 그래서 실제 현실에서 살아계신 하나님과 내 마음속의 하나님이 부딪히잖아요? 그럼 너무 무서운 결정들을 내려요. 어떻게 내리냐? 제가 단적으로 아는 애는, 이게 예수님을 떠난 이유가 뭐냐? 인도를 놀러 갔다 오더니 인도에서 카스트 제도 때문에 땅바닥에서 진짜 죽지 못해서 사는 그런 소망 없는 사람들이 있거든요. 최말단의 계급. 이런 사람들을 보고, 이런 사람들을 이렇게 내버려 두시는 하나님이라면 자기는 그따위 하나님 안 믿겠대. 스티브 잡스랑 똑같은 마음이에요. 그리고 하나님 안 믿겠다는 거예요. 예수님 떠난 거예요. 자, 얘 마음에 무슨 일이 벌어졌냐? 또 한 가지, 선교를 어디 갔는데 거기 너무 가난한 사람들을 만나고 오니까 자기가 이렇게 찢어지게 가난한 사람들을 내버려 두시는 하나님이면 자기 이런 하나님 안 믿겠대. 그리고 예수님 떠나요. 야, 그런 하나님은 나 안 믿어. 이런 소리 함부로 하거든요, 현대 사람들이. 그럼 그게 무슨 뜻인 줄 알아요? 그 사람들이 왜 하나님 떠난 줄 알아요? 자기 마음속에 이미 선악과 먹은 죄인으로서 딱 선악의 기준이 있어요. 이 기준은 진리가 아니에요. 세상으로부터, 귀신으로부터 교육받은 그 인본주의입니다. 이걸 딱 기준을 가지고 살아계신 하나님을 재판장 위에 딱 재판 자리에 올려놔요. 도마 위에 올려놔요. 누가 재판장으로서? 내가 재판장이야. 내가 선악의 기준이야. 하나님이 아니고. 그러니까 하나님을 감히 내가 판사로서 재판하는 겁니다. 이따위 이건 악한 거야. 누가? 하나님이 악하다고 마음의 판견을 내려버린 거예요. 근데 인본적 기준으로는 이 얘기 들으면
어떤 마음이 들 거예요? 세상 사람들은 맞아. 그건 너무하지. 이 인본주의, 이 사악함, 악독함, 이 불의, 세상 사람들에게는 공감이 될 수 있고 좋아 보일 수 있는 이 불의, 이런 식으로 세상으로부터 자기가 마음속에 만들어 놓은 하나님이 다 있어요. 이 하나님, 그래서 심판을 받아도 어떻게 하나님이 이렇게 하냐, 이렇게까지 심판하신 하나님이 악하다고 판결을 이미 내리고 있는 인본주의자들이 교회에는 다녔지만 하나님을 심판받으면서도 회개하고 돌이키는 게 아니라 욕하는 거예요. 지옥 가서도 이 사람들이 지옥에 있을 거고. 그럼 보십시오. 지금 알 수 있는 거예요. 누가 앞으로 지옥 가서 그렇게 할지, 누가 심판 중에도 하나님께 돌이키는 게 아니라 악독하게 개기면서 지옥 자식으로 살아갈지는 지금 결정할 수 있습니다. 어떤 걸로? 여러분의 선택. 인본주의냐, 아니면 진짜 하나님의 말씀 가운데 내가 순독하느냐. 기회가 있을 때 잡아야 됩니다. 기회가 있을 때. 여러분, 예수님 다시 오시잖아요. 제가 어디 가든 이제 다시 오심에 대해서 얘기를 합니다. 예수님 십몇 년 동안 제가 똑같은 얘기 하잖아요. 다시 오심에 대해서 얘기를 하면 반응이 확실해요. 적나라하게 막 얘기를 해서 그런지 반응이 확실해요. 이렇게 두 종류가 나옵니다. 크게. 첫째, 정말 소수지만 설레하는 사람도 있어요. 그분들 보면 저도 마음의 위로가 너무 돼요. 인본적 위로가 아니에요. 이 땅에 살면서 내가 행하는 모든 수고와 모든 것들에 대해서 바라는 거, 사람들이 좀 오해 안 해주고 사람들이 뭐 좋게 봐주는 거 바라지도 않고요. 뭐 이거 해갖고 돈이 좀 생긴다 바라지도 않고요. 이거 해갖고 뭐 몸이 좀 편하다 바라지도 않고요. 뭐 불편한 것보다 낫겠지. 그래도 그것 때문에 타협할 수 없죠. 이거 뭐 해갖고 뭐 좀 마음에 기쁨이 있다 바라지도 않고. 이 모든 걸 통해서 바라는 건 딱 한 가지. 주님이 나를 상급으로 여기시더라고요. 우리를. 상급이 뭐냐면 보상이에요. 그럼 뭔 수고를 하면 보상을 기대하잖아요. 근데 주님이 그 수고를, 그 인생을 다 갖다 그냥 잠깐 한 번만 십자가를 순간적으로 필 받으셔서 지신 게 아니라 오시기 전부터 자기의 가장 소중한 자기의 사람들을, 세상 사람들이 오해받지만 자기의 가장 소중한 친구들, 마음 나왔던 친구들, 창조주가 이들 기꺼이 제물로 막 잡아 죽이는 거 내주고 대가로 지불해주고 그렇게 준비해갖고 그 영광 다 버려버리고 하나님이 직접 오셔갖고 사생아 취급받으시면서 귀신 들린 사람 취급받으시면서 인생의 율법 우리 연약해져 있는 거 다 지켜가시면서 십자가에서 자기 인생 피와 살 생명 한 방울까지 다 내어주시는 이 하나님, 그리고 그거 오해했던 우리 끝까지 찾아와 주셔서 알아들을 때까지 우리에게 그 사랑 고백해 주시는 그 하나님, 이분이 바라는 이 수고들, 이 인류사 동안의 이 수고들을 통하여서 얻기 원하는 그 보상이 뭐라 그러시냐면 저와 여러분이라는 거예요. 여러분이라는 거예요. 네가 내 상급이다. 이게 그 뜻입니다. 천지 창조주 하나님께서 이 모든 걸 통해서 얻고 싶으시는 한 가지가 여러분이에요. 여러분, 이런 사랑을 받아보신 적 있으세요? 사람들한테 이런 사랑을 상상이나 해보신 적 있으세요? 이분이 나를 그렇게 상급으로, 다른 거 바라지 않고 나를 그렇게 상급으로 여기신다면 마찬가지입니다. 우리 어설프게 알량하게 있는 우리 인생 가운데 모든 걸 통해서 얻고 싶은 것 단 한 가지, 이분이 나를 상급으로 여기듯이 난 이분만 있으면 돼요. 우리 이분만 있으면 돼요. 그게 우리 태어난 이유고, 이 받을 자격 없는 이 엄청난 사랑 거저받고 이 사랑 그대로 돌려드린 이거, 아니 우리가 뭔데? 천지를 지으신 이분이 우리가 대체 뭔데? 어떤 죄인이고 어떤 악독한 놈이 다 아시는데, 여러분 상급을 우울하게 받으신 분 있으세요? 진정 말하는 상급, 기쁨으로 상급으로 받아주시는 이 하나님,
이게 우리 주님이시기 때문에 제가 집회를 하고 이렇게 다니면 주님 오신다는 얘기를 확실하게 하면 할수록 반응이 나오는 거예요. 소수의 분들은 막 설레요. 왜 그러냐면 그분들도 얘기 안 해봐도, 교제 안 해봐도 알아요. 하나님 상급이실 거예요. 그분들 인생에. 그렇게 마음을 정하고 사시는 분들일 거예요. 어떤 오해, 핍박, 어려움 얘기 안 해봐도 서로 위로가 됩니다. 믿음의 안녕. 근데 슬프게도 전 교회 가서 이렇게 강연을 하잖아요. 지금 다시 오신 얘기를 하면 많은 분들은 반응이 무섭대요. 무섭대요. 이제 하루는 집회를 하고 그 교회 이제 끝나고 사역자 분들과 교제를 잠깐 하는데 거기 교회 부목사님이 그렇게 얘기하시더라고요. 교제할 때 요즘에 교회 돌아다니면서 예수님 다시 오심에 대해서 얘기하는 사람이 있는데 그 예수님 재림에 대해서 얘기하면서 맨날 성도들을 겁주는 사람이 있다고, 무섭게 만드는 사람이 있다고 제 얘기하는 거거든요. 저희들 알아봤나 보죠. 저는 맨날 그렇게 막 그런 취급 받으니까 그러냐고 넘어갔어요. 아무렇지도 않게. 근데 그날 밤에 하나님 앞에 잠깐 머물러 기도하는데 하나님 앞에서 엄청 울었어요. 왜 그랬냐면 전 그렇게 생각 안 해봤는데 기도하는데 하나님 이런 마음 주시는 거예요. 교회라고 하면, 진짜 교회라고 하면 하나님께서 자기 목숨값 치르고 산 자기의 신부예요. 자기 피값 지불하고 산 자기의 신부예요. 이분은 내가 속히 오리라 하고 설레는 마음으로 자기 신부를 만날 마음을 갖고 계신데, 신부라고 하는 교회가 신랑이 온 게 기쁘고 설레는 소식이 아니라 싫고 부담되고 무서운 소식인 거예요. 그 교회에게 거절받으시는 그 마음을 나눠주시는데 엄청 울었습니다. 아니, 세상에서가 아니라 교회라고 하는 우리한테까지 이런 취급받으시느냐고, 우리 주님이. 우리에게만큼은 주님 존귀 여김 받으셔야죠. 이분은 영광의 왕, 이 세상에 인정 안 한다 할지라도 만물과 모든 피조물들이 그 목숨 다해 주님을 영원토록 찬양해도 이분의 영광은 티끌만큼 표현 안 되는 영광의 하나님이십니다. 여러분 마음 어떠세요? 주님 오신다는 소식에 여러분 마음 어떠세요? 부담됩니까? 눌립니까? 두렵습니까? 싫습니까? 여러분 마음 가운데 예수님이 아니라 다른 것들을 예수님 자리에 두고 있기 때문에 그런 거예요. 예수님의 다른 것이 더 소중하시기 때문에 그런 거예요. 주님 다시 오심에 대해서 내가 어떤 태도인지를 보면, 내 스스로 돌아보면 내가 이 땅에 속해 있는지 하늘에 속해 있는지가 그냥 확인이 됩니다. 멀리 나중에 지옥 가서 확인할 필요도 없어요. 지금 그게 다 결정되는 거예요. 그리고 혹시 여러분들 중에 아직 주님이 설레지 않은 분들이 있다면 잘 들으세요. 우리의 자유의지를 주님께서 맡겨놓으셨습니다. 여러분들이 주님 오심 소식에 대해 두렵고 부담스러운 마음이 있다면 그 이유를 주님께 조명을 구해보십시오. 그게 여러분의 우상입니다. 그게 여러분의 하나님 자리에 대신 있는 것들입니다. 그게 여러분들의 인생을 주장해왔던 여러분의 주인이었습니다. 우상이에요. 여러분의 인생을 도적질 맞게 했던 그 사악한 것입니다. 여러분들을 지옥 보내는 그 사악한 것입니다. 그것을 여러분들이 짝사랑하고 있는 거예요. 여러분의 영생과 바꿔가면서. 그 결정은 여러분들이 하시는 겁니다. 지금이라도 여러분 두려울 수도 있고 부담될 수도 있어요. 하지만 여기서 끝이 아니라 이 결정을 어떻게 하냐, 이 두려워하는 일, 최고로 두려워하는 그 일이 여러분 하나님과 바꿀 수 있어요, 없어요? 여러분들 부담스러운 그것 하나님과 바꿀 수 있어요, 없어요? 영광의 하나님과 그 썩어 없어질 것들과 어떤 게 더 중요한지 여러분은 이미 알고 계십니다. 근데 그 결정을 여러분 실제 의지로 하는 거예요. 영광의 하나님 그 어떤 것과도 바뀌지 않으시는 영화로우신 분이십니다.
지금 시간 기도할 때 이렇게 기도했으면 좋겠어. 하나님, 내가 더 이상 갈등하는 거 원치 않습니다. 내가 마음을 결정하기 원합니다. 하나님만 두려워하기 원하고 다른 것들 내 마음가운데 두지 않고 하나님만 사랑하기 원합니다. 여러분 중 혹시 갈등하는 분 있잖아요. 잘 들어보세요. 그 마음의 갈등을 하나님 지금 다 보고 계세요. 근데 그걸 보면서 여러분들을 미워하시는 마음이 아니라 설레는 마음으로 기다리고 계십니다. 그리고 안타까운 마음으로 지금 바라보고 있었던 거예요. 그게 여러분들 지옥 보내는 거, 여러분 인생 도적질하는 거 알면서도 여러분들이 짝사랑했던 거, 그거 슬퍼하시면서 이제 우리의 사랑의 대상을 하나님께로 좀 바꾸십시다. 여지껏 그 썩은 것들, 아무것도 아닌 것들, 나의 아니들, 사람들이 보는 시선들, 평판들, 내 육체가 아니들, 돈, 명예, 그것들이 아니라 하나님만을 내가 사랑하기로 결정합니다. 내 평생 가운데 내가 행하는 것들이 더 이상 내 몸뚱아리 잘 되고 다른 것 때문이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 그렇게 행하기 원합니다. 하나님을 사랑하는 것이 내 인생의 목적이고 삶의 이유이고 이 모든 인생을 통하여서 내가 바라는 유일한 한 가지, 하나님만이 내 보상이십니다. 하나님만이 내 상급이십니다. 하나님만 내가 얻을 수 있다면 나 충분하고 만족합니다. 내 영광의 하나님, 내 마음 가운데 내 인생 가운데 존귀 여기심을 받아주십시오. 하나님, 내가 하나님 아니 다른 것들 바랬던 거 회개합니다. 하나님 다른 것들 사랑했던 거 회개합니다. 우리 주여 외쳐 주님께 마음을 드리며 회개하며 기도하시겠습니다. 주여, 아버지, 내 알량한 마음들, 아직은 내가 주님 안에 다른 것들 마음에 바랬던 것들, 아이고 어떤 거는 바꿀 수가 없습니다. 아이고 어떤 거는 바꿀 수가 없습니다. 나의 전부이신 내 주님, 나의 전부이신 내 주님, 어찌 나 같은 것과 아버지의 목숨을 바꾸셨습니까? 어찌 나 같은 것과 아버지의 아들을 바꾸셨습니까? 하나님, 어찌 나 같은 것을 아버지의 상급으로 여겨주십니까? 어찌 나 같은 것을 아버지의 신부로 여겨주십니까? 아버지, 불쌍히 여겨주십시오. 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 우리가 얄팍했던 마음들과 하나님을 재판장 자리에서 판단했던 교만한 마음들 다 회개했으면 좋겠어요. 하나님, 내가 하나님을 따른다고 하면서도 실상은 하나님을 내 상급으로 여기는 게 아니라 내 목숨값까지 지불해가면서 하나님을 사랑한다는 그 목숨 다해 사랑하는 게 아니라 나에게 유익이 있기 때문에, 나에게 평안이 있기 때문에, 나에게 평강이 있기 때문에 사랑했다면 우리가 그거 회개하십시다. 천국이 좋은 이유는 내 몸뚱아리가 편해서 좋은 게 아니에요. 내 사랑하는 주님이 거기 계시기 때문에 좋은 겁니다. 하나님을 마음에 두기 싫어하면서도 천국을 사모한다면 그건 모순이에요. 하나님 아닌
천국 그 자체, 내 몸이 평안한 것 자체를 하나님보다 사랑한다면 그분은 천국에서 볼 수도 없는 자입니다. 아니, 하나님을 알량하게 따른다고 하면서도 다른 마음으로, 다른 이유 때문에 따랐던 것도 오늘부로 끝내기 원합니다. 또 감히 하나님을 내 마음속에 적당하게 내 기준으로 재판하면서 하나님에게 이런 식으로 까불었던 나의 재판했던 교만함을 꼬꾸라지며 회개하기 원합니다. 하나님 말씀에 순복하기 원하고 하나님만 사모하기 원합니다. 어린 양이 인도하는 곳이고 어디든 가기 원하고 그것이고 누가 나의 천국에서 받아들이며 주님을 순종하며 기쁨 가운데 가기 원합니다. 우리 주여 외치며 간사한 마음들을 회개하며 기도하셨습니다. 주여, 주여, 합니다. 아버지, 한약하고 간단한 마음들이 있다면 아버지 들어주시고 제해주시고 부탁드립니다. 나의 교만한 마음, 하나님을 재판했던 마음들이 있다면 제해주시고 아버지 회개하기 원합니다. 아버지 앞에 티끌로 내려앉아 주님께 하기 원합니다. 하나님, 우리 한량한 마음들 제하기 원합니다. 아버지에 따르는 그 다른 이유들, 순결하지 못한 이유들 있다면 순결하게 거슬러 주시고 순결하게 연단하시고 주님께 설 수 있게 도와주십시오. 아버지, 풀목 가운데 연단하여서 순결하게 만들어 주십시오. 또 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 아까 우리 에스겔에서 읽었던 것처럼 이 인류 역사의 마지막 전쟁 끝에는 유대인이 아닌 이방인들과 유대인들 모두가 하나님을 경외하는 것으로 인류가 끝납니다. 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이고 시작인데, 인류 역사의 마지막에 하나님께 속한 사람들은 결론적으로 그 일들을 겪으면서 하나님을 경외하는 자리 가운데 있게 되는 겁니다. 그러면서 이 이스라엘이 겪었던 일들이 하나님 앞에 범죄였기 때문에 여지껏 인류 역사상 이스라엘이 겪었다는 것을 알게 되는 겁니다. 다시 얘기하면 이스라엘이 겪은 디아스포라, 그리고 그 디아스포라 가운데 있었던 어려움과 마지막 홀로코스트까지, 그리고 스가랴서에 기록되어 있는 3분의 2가 죽고 예루살렘 도시의 반이 그 끔찍한 일을 당하는 그것까지도 심판인 것을 알게 됩니다. 누가? 열방과 이스라엘 사람들이. 그러므로 하나님을 경외하는 자리 가운데 서게 됩니다. 여러분, 지금 이스라엘 가면요, 텔아비브라는 도시에는 전 세계의 탑 동성역 축제가 벌어지는 곳입니다. 지금 이스라엘은 헌법이 없습니다. 자기의 정체성을 지금 몰라. 나라는 하나님 은혜로 지금 생겨서 지금 다듬어져 가고 있지만 동성역을 인정하는 것을 자부심으로 느끼고 있는 비참한 몰골에 있습니다. 이 이스라엘 공의 하나님 그냥 넘어가지 않습니다. 하나님의 거룩하신 이름을 위해서 약속대로 이것들이 지어져 가고 있지만 곡감하고 그 마지막 전쟁까지 포함해서 이스라엘 수많은 사람들도 죽어나갑니다. 심판으로서. 열방만 심판하는 게 아닙니다. 이 모든 것을 통해서 알게 되는 게 여지껏 수천 년의 역사도 이스라엘이 하나님의 말씀대로 심판을 받았던 거고, 하나님 말씀대로 돌아간다고 하는 말씀이신 하나님을 경외하는 그 자리 가운데 거하게 되는 게 하나님 안에 속한 모든 유대인과 이방인의 결론입니다. 그럼 제가 저와 여러분에게 말씀드린 건 이겁니다. 그것들을 겪고 난 다음에 하나님을 경외하는 자리 가운데 겨우 와도 감사한 일입니다. 하지만 그런 것들이 굳이 겪지 않는다 할지라도 지금부터 하나님을 경외하는 자리 가운데 있으면 그게 어떻겠습니까? 하나님을 경외하는 자는 하나님께서 특별한 책에 그 이름들을 기록하셔서 특별한 소유로 기억하신다고 하십니다. 저 녀석이 이 땅 살면서 사람들은 몰라봤지만 제가 사람들 안 보여도 나 경외해서 이렇게 했었어, 이렇게 했었어. 하나님 것들 다 기록하고 계신다는 거예요. 하나님의 특별한 소유. 지금 시간 기도할 때 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 내가 세상으로부터 왔던 하나님을 만만하게 보고 지옥을 만만하게 여기고 하나님 말씀 업신 여기고 두렵고 떨림으로 받지 않았던 이 모든 것을 다 회개하오니
성령님 제게 자정하시고 임하여 주셔서 여호와를 경외하는 영을 내게 허락하여 주십시오. 하나님을 경외하는 영을 허락하여 주십시오. 악을 미워하게 하시고 사람 두려워했던 거, 다른 거 두려워했던 거, 목숨 잃어버릴까봐 두려워했던 거 다 하나님 아님 두려워했던 거 다 제하고 하나님만 두려워하게 해주십시오. 하나님만 경외하게 해주십시오. 하나님만 경외하는 자로 하나님의 특별한 소유가 되고 싶습니다. 아는 분들은 주여 한번 외치고 성령을 구하며 기도하셨습니다. 주여! 아버지 구합니다. 아버지 구합니다. 주님을 경외하는 영을 부어주십시오. 악을 미워하게 하시고 하나님의 말씀을 함부로 만만하게 가볍게 여기지 않게 하시며 하나님을 소중히 여기는 존귀히 여기는 그 마음을 허락해 주십시오. 하나님을 만만하게 여기는 거짓된 교리와 거짓말들과 다 불살르시고 태워주시고 하나님 그 곶감하고 이런 것들 겪고 난 후회가 아니라 지금부터 주님만 그렇게 순결히 살아가기 원합니다. 지금부터 주님만 경외하기 원합니다. 지금부터 주님만 경외하기 원합니다. 들어주십시오. 주님의 경외하는 영을 부어주십시오. 성령 충만함까지 주님 경외하게 해주십시오. 주님의 특별한 소유가 되기 원합니다. 아버지의 특별한 소유가 되기 원합니다. 아버지의 특별한 소유가 되기 원합니다. 아버지의 특별한 소유가 되기 원합니다. 아버지. 집회 7시 반이에요. 우리 마지막으로 다 같이 기도하고 계속 기도하실 분들은 기도하고 저녁 7시 반에 뵙겠습니다. 마지막으로 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 우리 힘으로 등으로 안 됩니다. 내게 성령의 권능으로 자정하여 주십시오. 성령이 오시면 우리를 모든 진리 가운데로 인도하신다 하셨사오니 내가 마음으로 주님을 사모하고 내 마음 가운데 있는 누룩들과 인본주의 종교의 누룩들을 다 기꺼이 버리기로 작정하오니 주님, 나를 모든 진리 가운데로 평생 가운데 인도하여 주십시오. 아버지, 마음 깊은 곳 가운데로 평생 인도하여 주십시오. 내 마음을 확정합니다. 내가 마음 가운데 지식에서부터 마음에서부터 완전하게 새롭게 하심을 입는 게 주님의 사람이라고 하셨는데 내가 어설프게 알고 있는 내 선악의 기준들과 인본주의 다른 것들 다 불살르시고 태우십시오. 성령께서 주님께로만 인도하여 주십시오. 세상의 기준이 아니라, 사람의 기준이 아니라, 종교의 기준이 아니라 오직 하나님의 살아있는 음성만이 그때그때만 나의 기준이 되길 바랍니다. 지금 성령으로 나를 인도하여 주십시오. 우리 주여만 외치고 성령의 권능을 구하며 기도하시겠습니다. 주여! 우리 가운데 성령의 권능으로 허락하여 주십시오. 아버지, 우리에게 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 오셔서 책망하시고 누룩들과 다른 것들 드러내시고 제하셔서 오직 아버지께로만 모든 진리의 건들을 인도함 받기 원합니다. Oh,